नमस्कार मित्रों, ओनली जीके एज्युकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सौ मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आजना वीडियो में आपणे वनरक्षक परीक्षा में उपयोगी बने तेवा पर्यावरणना खूब ज इम्पोर्टंट 50 जेटला एमसीक्यू जोवाना छीए। तो दोस्तों, वीडियो ने अंत सुधी जोजो और चैनल पर न होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। तो दोस्तों, पहलो प्रश्न जोईशुं। सौप्रथम क्लाइमेट चेन्ज नामना अलग सरकारी विभागनी रचना भारतना कया राज्य द्वारा करवामां आवी हती? तो जे आ क्लाइमेट चेन्ज नामना अलग सरकारी विभागनी रचना छे ते भारत द्वारा ऑप्शन बी गुजरात राज्य द्वारा करवामां आवी हती। चलो प्रश्न नंबर 2 जोईशुं। परिस्थितिकीय पिरामिडनो ख्याल सौप्रथम कया विज्ञानीए आपेल हतो? तो मित्रों आनो जवाब आवशे ऑप्शन ए चार्ल्स एल्टन। चलो प्रश्न नंबर 3 जोईशुं। कया प्रकारનું નિવસન તંત્ર પર્યાવરણની કિડની તરીકે ઓળખાય છે? તો મિત્રો પર્યાવરણની કિડની તરીકે ઓપ્શન બી આર્દ્રભૂમિ નિવસન તંત્ર ઓળખાય છે। ચાલો પ્રશ્ન નંબર 4। નીચેનામાંથી કયા પ્રકારના જંગલોમાં વૃક્ષોની પ્રજાતિ સાગ સૌથી વધુ જોવા મળે છે? તો સાગની સૌથી વધુ પ્રમાણમાં ઓપ્શન ડી વિષુવવૃત્તીય જે ભેજવાળા પાનખર જંગલો હોય છે ત્યાં આ સાગના વૃક્ષો સૌથી વધુ જોવા મળે છે। ચાલો પ્રશ્ન નંબર 5 જોઈશું। નીચેના પૈકી કયા પર્યાવરણમાં પરરોહી વિપુલ માત્રામાં જોવા મળે છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી ઉષ્ણકટિબંધીય ભેજવાળા જે પર્યાવરણ હોય છે તેમાં આ પરરોહી જોવા મળે છે। ચાલો આગળનો પ્રશ્ન જોઈશું। નીચેના પૈકી કયા સ્થળે સવાના જોવા મળતા નથી? તો જે આ સવાના છે તે ઓપ્શન બી मध्य एशिया में जोवा मळता नथी, ज्यारे ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण एशिया में आ सवाना ना घासना मैदानों जोवा मळे छे। चलो प्रश्न नंबर 7 जोईशुं। आधुनिक परिस्थितिक विज्ञानना पिता तरीके कया विज्ञानी ओळखाय छे? तो मित्रों एनो जवाब आवशे ऑप्शन सी यूजेन पी ऑडम। चलो प्रश्न नंबर 8 जोईशुं। निम्नोलॉजी એટલે શું? તો જે આ નિમ્નોલોજી છે તે ઓપ્શન સી તાજા પાણીના નિવસન તંત્રનો અભ્યાસ છે। ચાલો પ્રશ્ન નંબર 9 જોઈશું। ભારતનું પ્રથમ ઈ વેસ્ટ ક્લિનિક કયા સ્થળે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો ભારતનું પ્રથમ ઈ વેસ્ટ ક્લિનિક ઓપ્શન સી ભોપાલ ખાતે શરૂ કરવામાં આવેલું છે અને આ ભોપાલ એ મધ્યપ્રદેશની રાજધાની છે। ચાલો પ્રશ્ન નંબર 10 જોઈશું। વિશ્વ ઓઝોન દિવસ ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે? તો જે વિશ્વ ઓઝોન દિવસ છે તે દર વર્ષે 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે। ચાલો પ્રશ્ન નંબર 11 જોઈશું। નીચેનામાંથી કયો રાજ્ય ઓર્કિડ ના ઉત્પાદન માટે યોગ્ય જળવાયુ ધરાવે છે? તો મિત્રો એ રાજ્ય છે ઓપ્શન ડી અરુણાચલ પ્રદેશ। ચાલો પ્રશ્ન નંબર 12 જોઈશું। નીચેનામાંથી કયા પ્રકારનું બાયોન મોટા ભાગે માનવીય પ્રવૃત્તિઓને परिणामे बदलाई रह्यु छे? तो मित्रों आनो जवाब आवशे ऑप्शन सी समशीतोष्ण पानखर। चलो प्रश्न नंबर 13 जोईशुं। परिस्थितिकी विज्ञान एटले के इकोलॉजी शब्द सौप्रथम कया विज्ञानी द्वारा रजू करवामां आव्यो हतो? तो जे आ इकोलॉजी शब्द छे ते सौप्रथम ऑप्शन बी एर्नस्ट हैकल द्वारा रजू करवामां आव्यो हतो। चलो प्रश्न नंबर 14। जैव भारना वजनने शेमां मापवामां आवे छे? तो जैव भारनो जे वजन होय छे तेने ऑप्शन बी ग्राम प्रति मीटर स्क्वेर द्वारा मापवामां आवे छे। चलो प्रश्न नंबर 15 जोईशुं। वातावरणमां ऑक्सिजननुं प्रमाण आश्रे केटला टका छे? तो वातावरणनी अंदर ऑक्सिजननुं प्रमाण ऑप्शन बी 21% जेटलुं रहेલું छे। चलो प्रश्न नंबर 16 जोईशुं। श्राव्य ध्वनि एटले शुं? तो मित्रों एनो जवाब आवशे ऑप्शन ए जे ध्वनिनी आवृत्ति 20 हर्ट्ज थी 20,000 हर्ट्ज वच्चे होय तेने श्राव्य ध्वनि कहेवाय छे। श्राव्य ध्वनि एटले मित्रों जे ध्वनिने आपणे सांभळी शकीए तेने श्राव्य ध्वनि कहेवामां आवे छे। चलो मित्रों प्रश्न नंबर 17 जोईशुं। ओजोन क्षरण माटे नीचेना पैकी कयो वायु जवाबदार होय छे? तो ओजोनना क्षरण माटे ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरो कार्बन वायु जवाबदार छे। चलो प्रश्न नंबर 18। भारतनो कयो प्रदेश मैंग्रोव सदाबहार अने पानखर जंगलोनुं संयोजन धरावे छे? तो ये प्रदेश छे ऑप्शन ए अंदमान निकोबारना टापुओ।
ચાલો પ્રશ્ન નંબર 19. કેટલીક વાર બે અલગ અલગ નિવાસસ્થાનમાં રહેલ પ્રજાતિઓની સંખ્યા કરતાં સંક્રમણ ક્ષેત્રમાં પ્રજાતિઓની વસ્તી ગીચતા ઘણી વધારે હોય છે, જેને શું કહેવાય છે? તો મિત્રો તેને ઓપ્શન સી કોર પ્રભાવ કહેવામાં આવે છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 20. લીલી વનસ્પતિ એ કયા નંબરનું પોષણ સ્તર છે? તો લીલી વનસ્પતિ એ પહેલા નંબરનું પોષણ સ્તર છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 21 જોઈશું. મે 2020માં આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે કયો ઝેરી વાયુ લીક થયો હતો? તો મે 2020માં આંધ્રપ્રદેશના વિશાખાપટ્ટનમમાં જે ઝેરી વાયુ લીક થયો હતો તે છે ઓપ્શન બી સ્ટાયરીન. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 22 જોઈશું. મનુષ્ય કેટલા ડેસિબલ સુધીનો અવાજ સાંભળી શકે છે? તો જે મનુષ્ય હોય છે, જે માનવી હોય છે, તે ઓપ્શન ડી 0 થી 140 ડેસિબલ સુધીનો અવાજ સાંભળી શકે છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 23 જોઈશું. લાઇકેન એ કોનું સહજીવન છે? તો જે લાઇકેન છે તે ઓપ્શન ડી એગાઈ એન્ડ ફંગરીનું સહજીવન છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 24 જોઈશું. બાલ્ડ ઈગલ એ નાશ થવાના જોખમે છે, જેનું કારણ નીચે પૈકી કયું હોઈ શકે? તો જે આ બાલ્ડ ઈગલ નાશ થવાના આરે છે તેનું કારણ છે ઓપ્શન બી ઊંચું ટ્રોફિક સ્તર. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 25 જોઈશું. નીચેનામાંથી કયો શબ્દ એ બે કે તેથી વધુ નિવસન તંત્રનું સંક્રમણ ક્ષેત્ર દર્શાવે છે? તો મિત્રો એનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ ઇકોટોન. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 26 જોઈશું. વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજન વાયુનું પ્રમાણ આશરે કેટલા ટકા હોય છે? વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજન વાયુનું પ્રમાણ આશરે કેટલા ટકા હોય છે? ઓપ્શન એ 21%, ઓપ્શન બી 78%, ઓપ્શન સી 39% અને ઓપ્શન ડી 87%. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. વાતાવરણમાં નાઇટ્રોજન વાયુનું પ્રમાણ આશરે કેટલા ટકા હોય છે? 21%, 78%, 39% કે પછી 87%. તો ચાલો મિત્રો 27મો પ્રશ્ન જોઈશું. ધુમ્મસની દ્રશ્યતા માપવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ થાય છે? તો ધુમ્મસની દ્રશ્યતા માપવા માટે ઓપ્શન એ ટ્રાન્સમિશોમીટરનો ઉપયોગ થાય છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 28 જોઈશું. બ્યુરો ઓફ ધ સ્ટાન્ડર્ડ ધ્વનિ પ્રદૂષણના નિયંત્રણ અંતર્ગત કોમર્શિયલ વાહનોમાં વપરાતા હોર્ન માટે કેટલા ડેસિબલની મહત્તમ મર્યાદા છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી 125 ડેસિબલની મહત્તમ મર્યાદા રાખવામાં આવેલી છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 29 જોઈશું. એસિડ વર્ષા માટે કયો વાયુ જવાબદાર છે? તો મિત્રો એસિડ વર્ષા માટે ઓપ્શન બી સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ નામનો જે વાયુ છે તે જવાબદાર છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 30. મોટાભાગના પ્રાણીઓ લાંબા પગ, વનસ્પતિ, ઊંડા મૂળ તથા જાડી છાલ ધરાવે છે. આ કયા પ્રકારના બાયોમ છે? તો મિત્રો આ બધા ઓપ્શન બી સવાના પ્રકારના બાયોમ છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 31 જોઈશું. નીચેનામાંથી કયા આવરણમાં ઋતુઓ અનુભવાતી નથી? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી જે સમતાપ આવરણ છે ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારની ઋતુ અનુભવાતી નથી. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 32 જોઈશું. વાતાવરણનું સૌથી ઠંડુ આવરણ કયું છે? તો વાતાવરણનું સૌથી ઠંડુ આવરણ ઓપ્શન એ મધ્ય આવરણ છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 33 જોઈશું. રેડિયો પ્રસારણ કયા આવરણને આભારી છે? તો જે રેડિયો પ્રસારણ છે તે ઓપ્શન બી આઈના આવરણને આભારી છે. પ્રશ્ન નંબર 34 જોઈશું. કયા આવરણમાં માત્ર ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન જ હોય છે? તો એ આવરણ છે ઓપ્શન બી ચુંબકીય આવરણ, જ્યાં માત્ર ઇલેક્ટ્રોન અને પ્રોટોન જ હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 35 જોઈશું. મૃદાવરણ પૃથ્વીની સપાટીનો આશરે કેટલા ટકા ભાગ રોકે છે? તો જે મૃદાવરણ હોય છે તે ઓપ્શન ડી પૃથ્વીની સપાટીનો 29% જેટલો ભાગ રોકે છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 36 જોઈશું. કયા વડાપ્રધાનના સમયગાળા દરમિયાન ભારતમાં પર્યાવરણ, વન અને જળવાયુ પરિવર્તન મંત્રાલયની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી? તો મિત્રો એનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી શ્રી રાજીવ ગાંધીના સમયમાં. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 37 જોઈશું. નીચેનામાંથી કયો શબ્દ માત્ર સજીવ દ્વારા રોકવામાં આવતી ભૌતિક જગ્યા જ નહીં પરંતુ સજીવોના સમુદાયમાં તેની કાર્યાત્મક ભૂમિકાનું વર્ણન પણ કરે
છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી ઇકોલોજીકલ નિકેત, એટલે જેને આપણે નિક્સ પણ કહીએ છીએ. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 38 જોઈશું. યોગ્ય જોડકા જોડો. તો મિત્રો એના જોડકા સાચા થશે. ઓસ્ટ્રેલિયા એમાં આવશે ડાઉન્સ, પછી બ્રાઝિલ એમાં આવશે કેમ્પોસ, કેનેડા એમાં આવશે પ્રેરી અને દક્ષિણ અમેરિકા એમાં આવશે પમ્પાસ. આ સ્થાન છે અને આ ઘાસના મેદાનો છે. ઓસ્ટ્રેલિયા એમાં ડાઉન્સ નામના ઘાસના મેદાનો આવેલા છે, બ્રાઝિલમાં કેમ્પોસ નામના ઘાસના મેદાનો આવેલા છે, કેનેડામાં પ્રેરી નામના ઘાસના મેદાનો આવેલા છે અને દક્ષિણ અમેરિકામાં પમ્પાસ નામના ઘાસના મેદાનો આવેલા છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 39 જોઈશું. અમેરિકા દ્વારા જાપાનના હિરોશીમા ખાતે ફેંકવામાં આવેલ બોમ્બનું નામ શું હતું? તો મિત્રો એનું નામ હતું ઓપ્શન બી લિટલ બોય. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 40 જોઈશું. નીચેનામાંથી કઈ અથવા કયા જોડકા સાચા છે? તો મિત્રો એનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી ફક્ત 2 અને 3 જોડકું છે એ સાચા છે. માણસ એ ચતુર્થક ઉપભોક્તા અને વાઘ તૃતીયક ઉપભોક્તા, આ બંને જોડકા સાચા છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 41 જોઈશું. કયા વર્ષમાં ગુજરાત સરકારે ક્લાઇમેટ ચેન્જ નામના અલગ સરકારી વિભાગની શરૂઆત કરી હતી? તો ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે ક્લાઇમેટ ચેન્જ નામના અલગ સરકારી વિભાગની રચના કરવામાં આવી હતી તે ઓપ્શન સી વર્ષ 2009માં કરવામાં આવી હતી. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 42 જોઈશું. પરિસ્થિતિકીય કાર્યક્ષમતાનો ખ્યાલ કયા વિજ્ઞાનીએ રજૂ કરેલ હતો? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી લિન્ડમેન. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 43 જોઈશું. સમગ્ર એશિયામાં સૌપ્રથમ બ્લુ ફ્લેગ સર્ટિફિકેટ એટલે કે સ્વચ્છ દરિયા કિનારો પ્રમાણપત્ર મેળવનાર પ્રથમ બીચ કયો હતો? તો એ બીચ હતો ઓપ્શન ડી ચંદ્રભાગા બીચ, જે ઓડિશા રાજ્યમાં આવેલો છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 44 જોઈશું. ઓઝોન આવરણ સમતાપ આવરણમાં કેટલા કિલોમીટર સુધી ફેલાયેલું છે? તો જે ઓઝોનનું આવરણ છે તે સમતાપ આવરણમાં ઓપ્શન બી 20 થી 40 કિલોમીટર જેટલી ઊંચાઈ સુધી ફેલાયેલું હોય છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 45 જોઈશું. પરિસર તંત્રની આહાર કડીમાં કયો જીવો વિઘટકો તરીકે ઓળખાય છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી ફૂગ તથા બેક્ટેરિયા. પ્રશ્ન નંબર 46 જોઈશું. નીચેનામાંથી કયું અથવા કયા પ્રાણીઓ પોલિનેટિંગ એજન્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે? તો મિત્રો એનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આપેલ પૈકી તમામ. પક્ષી, ચામાચીડિયું અને મધમાખી આ ત્રણેય પોલિનેટિંગ એજન્ટ તરીકે કામ કરે છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 47 જોઈશું. વિશ્વની કુલ જમીનનો આશરે કેટલા ટકા હિસ્સો રણ પ્રદેશો ધરાવે છે? તો વિશ્વની કુલ જમીનનો આશરે ઓપ્શન એ 20% જેટલો હિસ્સો ફક્ત રણ પ્રદેશો ધરાવે છે. ચાલો તો પ્રશ્ન નંબર 48 જોઈશું. નીચેનામાંથી કયા સૌથી જૂના બાયોમ છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી વિષુવવૃત્તીય વર્ષાવન. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 49 જોઈશું. વેટલેન્ડ ઇન્ટરનેશનલનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી નેધરલેન્ડમાં. પ્રશ્ન નંબર 50. માછલીઓને જીવિત રહેવા માટે લઘુત્તમ ઓગળેલું ઓક્સિજનનું સ્તર કેટલું હોય છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી 3 મિલીગ્રામ પ્રતિ લિટર. તો મિત્રો આ હતા વનરક્ષકની પરીક્ષામાં ઉપયોગી બને તેવા પર્યાવરણના ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્નો. તો મિત્રો હું આશા રાખું છું કે મારો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને એક લાઇક કરી દો, ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને આ વિડીયો તમારા મિત્રો સુધી જરૂરથી શેર કરજો. અને અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરવા માટે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાં જઈ તમે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી શકો છો. ત્યાં તમને ફોરેસ્ટ ગાર્ડનું મટીરિયલ અને ફોરેસ્ટ ગાર્ડની ક્વિઝમાં પણ તમે પાર્ટિસિપેટ થઈ શકશો. તો મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, ટેલિગ્રામ ચેનલ જરૂરથી જોઈન કરી લેજો. તો મિત્રો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.